Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kana an-nasu ijtama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kan birrida أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين, barang siapa keluar untuk menentang penguasa dari para penguasa orang-orang muslim, wa qad kana an-nasu ijtama'u alaih, padahal sungguh manusia bersepakat untuk menjadikannya sebagai penguasa, wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kan birrida aw bil ghalabah, dan sungguh manusia menetapkan kekhilafahan untuknya dengan cara apa saja, dengan kiridaan atau dengan mengalahkan. Faqad syaqqa hadzal khariju wa'asal muslimin, maka sungguh orang yang keluar untuk menentang penguasa dari penguasa orang muslim telah mematahkan tongkat orang-orang muslim, yaitu betul-betul memecah belah persatuan mereka. Wa khalafal athara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia betul-betul menyelisihi athar-athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in matal khariju alaihi mata mitatan jahiliyah, oleh karena itu jika orang yang keluar untuk menentang penguasa dari penguasa orang muslim mati dalam keadaan menentang penguasa, maka dia mati dalam keadaan melakukan perkara jahiliyah. Al-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, هذا البحث في الخوارج وهو من أوجه النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم، وبحث هذه المسألة يتطلب منا أمورا. الأمر الأول في الخروج، فالخروج على ضربين: أولا خروج عام، ثانيا خروج خاص. فالخروج العام يشمل كل من رفع السيف وشهره في وجه الأمير القائم، وسواء كان هذا الأمير هو الخليفة أو أميرا قطريا، وقد بينا معنى هذين في الدرس السابق. وسواء كان هذا الذي يحارب الأمير القائم يكفره أو لا يكفره،
وهذا المعنى يدخل فيه البغاة، فالبغاة يشهرون السيف في وجه الأمير ويعلنون حربه، يعلنون الحرب عليه، ولكنهم لا يكفرونه مدعنين بدعاوى. وهؤلاء ينبغي للأمير أن يناظرهم ويحاورهم ويناقشهم، فإن ادعوا شبهة كشفها، وإن ادعوا مظلمة أزالها، فإن رجعوا إلى الجماعة كف عنهم، وإن أبوا وأصروا قاتلهم. وفي هذه الحال لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم، لأن المقصود تأديبهم وقد حصل بقتالهم. وأما الخروج الخاص فهو كل من كفر بالمعاصي، سواء يكفر الأمير القائم أو يكفر من دونه، أو يكفر الأمير ومن يواليه. وقد لا يكفر الأمير لكنه يكفر عصاة المسلمين بركوبهم المعاصي. هذا تقسيم من تقسيمات الخوارج، وهو الأمر الأول. الأمر الثاني: ينقسم الخوارج إلى قسمين: محاربة، قعادية. فالقعادية كل من يحرض على الأمير بإشهار أخطائه أو أخطاء عماله على الملأ في شتى المحافل، في الخطب، في المحاضرات، في الندوات. وسموا قعادية لأنهم قاعدون عن الحرب، وخوارج لأنهم يحرضون. والحق أن هذا الصنف من الخوارج هم بذرة الخروج بالحرب، فإن إلهاب مشاعر الخاصة والعامة على الأمير وأهل الحل والعقد من قضاة وعمال ووزراء وغير ذلك يعبئ الضغائن حقدا وكراهية ويوغر الصدور، ثم تكون بعد الحرب إلا أن يشاء الله. وأما المحاربة فهم كل من رفع السيف وشهره في وجه الأمير القائم أو أحد عماله. وهؤلاء المحاربة قسمان: أولا قسم لهم راية معلومة يمكن الوصول إليها، فهؤلاء يناظرهم الأمير القائم ويبين لهم خطأهم، وإن دللوا على خطأ له تراجع عنه، كما فعل علي رضي الله عنه مع أهل النهروان، حيث بعث إليهم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنه ناظرهم وكشف لهم الشبهة وفلجهم وكشفهم وغلبهم بالحجة، فتراجع أكثرهم. ثانيا المحاربة والعصابات، وهؤلاء قد تكون لهم راية، والظاهر أنهم لهم راية ينطلقون منها، لكن لا يمكن الوصول إليها، ولا يعلم عنهم إلا بعدما يفعلون فعلتهم، أو يقفون في شراك عساكر الإمارة القائمة فيقبض عليهم. وهؤلاء لا يناظرون أبدا ولا يحاورون، ويكون الأمير القائم مخيرا فيهم بين ما تضمنته آية المائدة. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهو يستعمل معهم ما يرى إنه يكف شرهم من الإسلام ويردع به غيرهم من الناس ممن تسول له نفسه مثل عملهم، مخير بين هذه الأربعة الأمور:
فأيها يرى فليستعمله هؤلاء هم الخوارج وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة ومشى عليه السلف الصالح من الصحابة إلى اليوم رضي الله عنهم أجمعين ثم خلص المصنف رحمه الله إلى الأمر الثالث وهو أن هذا الخارجي إذا مات على ما هو عليه من الخروج فميتته ميتة جاهلية وفي هذا أحاديث كثيرة حاصلها أن من مات ليلة أو ليلتين وليس في عنقه بيعة فمات فميتته جاهلية. هذا البحث في الخوارج. Pembahasan ini tentang orang-orang khawarij. Wa huwa min awjuhin niza'i baina ahli sunnati wa mukhalifihim. Pembahasan ini termasuk sebab terjadinya perselisihan antara ahli sunnah dengan orang-orang yang menyelisihi mereka. Wa bahthu hadhil mas'alati yatatallabu minna umura. Membahas masalah ini menuntut kita mengetahui beberapa perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, fil khuruj, terkait keluar untuk menentang. Fal khuruju ala darbain, maka keluar untuk menentang penguasa ada dua macam. Pertama, khurujun 'am, keluar untuk menentang penguasa yang umum. Kedua, khurujun khas, keluar untuk menentang penguasa yang khusus. Fal khurujul 'am, maka keluar untuk menentang penguasa secara umum atau yang umum adalah yashmalu kulla man rafa'a as-sayfa wa shaharahu fi wajhi al-amir al-qa'imi wa sawa'an kana hadha al-amir huwa al-khalifatu aw amiran qutriyya. Keluar untuk menentang penguasa yang umum mencakup semua orang yang menghunuskan pedang di hadapan penguasa yang sedang berkuasa. Sama saja penguasa ini khalifah atau penguasa terhadap suatu wilayah tertentu. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى هَذَيْنِ فِي الدَّرْسِ السَّابِقِ. Sungguh kita telah menjelaskan makna dua jenis penguasa ini pada pelajaran yang telah berlalu. وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا الَّذِي يُحَارِبُ الْأَمِيرَ الْقَائِمَ يُكَفِّرُهُ أَوْ لَا يُكَفِّرُهُ. Sama saja orang yang memerangi penguasa yang sedang berkuasa, dia mengkafirkannya atau dia tidak mengkafirkannya. Wa hadzal ma'na yadkhulu fihi al-bughah. Termasuk makna ini adalah para kelompok orang yang berusaha menentang peraturan di suatu negara. Fal bughatu yashharuna as-sayfa fi wajhi al-amiri. Sebab para penentang, para pemberontak menghunus pedang-pedang mereka untuk menentang penguasa. Wa yu'linuna harbah, dan mengumumkan perang terhadap penguasa. Yu'linuna al-harba alaih, mereka mengumumkan perang terhadap penguasa. Walakinnahum la yukaffirunahu muda'inina bida'awa, tetapi mereka tidak mengkafirkan penguasa karena mengakui beberapa pengakuan. Wa haula'i yanbaghi lil amiri an yunadhirahum wa yuhawirahum wa yunaqishahum. Orang-orang ini semestinya diajak diskusi, diajak berbincang-bincang, dan diajak bertukar argumen oleh penguasa.
Maksudnya untuk mengetahui argumen mereka yang lemah, lalu argumen itu dibantah sehingga mereka kembali kepada kebenaran. Fa in idda'u syubhatan kasyafaha, jika mereka mengeklaim memiliki suatu syubhat, maka penguasa membantah syubhat itu. Wa in idda'u madlamatan azalaha, dan jika mereka mengakui suatu perbuatan kezaliman, maka penguasa menghilangkan kezaliman itu. Fa in raja'u ilal jama'ati kaffa anhum, kalau mereka kembali kepada jamaah orang-orang muslim, maka penguasa menahan diri dari memerangi mereka. Wa in abau wa asarru qatalahum, dan jika mereka enggan kembali ke jamaah orang-orang muslim dan mereka terus-menerus bersikeras melakukan perkara mereka, maka penguasa memerangi mereka. Wa fi hadhil hali la yattabi'u mudabbirahum, pada keadaan ini penguasa tidak mengikuti orang yang mengatur mereka. Wala yujhizu ala jarihihim, dan dalam keadaan ini penguasa tidak menghabisi orang yang luka dari mereka. Li'anna al-maqsuda ta'dibuhum wa qad hasala biqitalihim, sebab yang dimaksudkan adalah memberikan pelajaran kepada mereka, dan hal itu betul-betul telah terlaksana dengan memerangi mereka. Wa amal khurujul khassu fahuwa kullu man kaffara bil ma'asi, adapun keluar untuk menentang yang khusus, maka ia adalah semua orang yang mengkafirkan orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Sawa'un yukaffirul amiral qa'ima au yukaffiru man dunah, sama saja orang yang melakukan perbuatan ini mengkafirkan penguasa yang sedang berkuasa atau mengkafirkan bawahannya. Au yukaffirul amira wa man yuwalih, atau mengkafirkan penguasa itu dan orang yang loyal kepadanya. Waqad la yukaffirul amira, kadangkala dia tidak mengkafirkan penguasa, lakinnahu yukaffiru usatal muslimina birukubihimul ma'asi, tetapi dia mengkafirkan para pelaku maksiat dari orang-orang muslim karena mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Hadza taqsimun min taqsimatil khawarij, ini adalah pembagian dari pembagian-pembagian orang-orang khawarij. Wa huwal amrul awal, ini adalah perkara yang pertama. Al-amru tsani, perkara yang kedua. Yang qasimul khawariju ila qismain, orang-orang khawarij terbagi menjadi dua macam. Pertama, muharibah, orang-orang khawarij yang memerangi. Kedua, qa'adiyah, orang-orang khawarij yang tidak memerangi. Fal qa'adiyatu kullu man yuharridu 'ala al-amiri bi ishari akhta'ihi aw akhta'i 'ummalihi 'ala al-mala'i fi shatta al-mahafili fil khutabi fil muhadarati fil nadawat. Maka orang-orang khawarij qa'adiyah adalah semua yang memprovokasi untuk menentang penguasa dengan mengumbar kesalahan-kesalahan penguasa atau kesalahan-kesalahan pegawai-pegawainya di hadapan orang banyak, di berbagai pertemuan, di khutbah-khutbah, di ceramah-ceramah, di perkumpulan-perkumpulan. Wa summu qa'adiyatan li'annahum qa'iduna anil harbi. Qa'adiyah disebut qa'adiyah karena mereka tidak memerangi. Wa khawarija li'annahum yuharridun, dan mereka disebut orang-orang khawarij karena mereka memprovokasi untuk menentang penguasa. Wal haqqu anna hadha sinfa min al khawariji hum badratul khuruji bil harb. Yang benar sesungguhnya macam dari orang-orang khawarij ini adalah benih dari keluar
menentang penguasa dengan memeranginya. Fa inna ilhaba masyairil khassati wal 'ammati 'ala al-amiri wa ahli al-hilli wal 'aqdi min qudatin wa 'ummalin wa wuzara'a wa ghairi dhalika yu'bi'u ad-dagha'ina hiqdan wa karahiyatan wa yughiru as-sudura thumma takunu ba'du al-harbu illa an yasha Allah. Karena sesungguhnya meluapkan perasaan individu dan orang-orang banyak untuk menentang penguasa, menentang ahlul hilli wal aqd dari para hakim, dari para pegawai penguasa, dari para menteri dan selain itu, menimbulkan kedengkian karena iri dan kebencian, akan menjadikan dada-dada benci kepada penguasa. Kemudian setelah itu akan terjadi peperangan kecuali Allah menghendaki yang lain. Wa amal muharibatu fahum kullu man rafa'a as-sayfa wa shaharahu fi wajhil amiril qa'imi aw ahadi ummalih. Adapun orang-orang khawarij muharibah yang memerangi, maka mereka adalah semua yang mengangkat pedang dan menghunus pedang untuk menentang penguasa yang sedang berkuasa atau untuk menentang salah satu dari pegawai-pegawainya. Wa haula'il muharibatu qisman. Orang-orang khawarij muharibah ini ada dua macam. Awalan, pertama, qismun lahum rayatun ma'lumatun yumkinul wusulu ilaiha. Macam yang mana mereka memiliki bendera yang dimaklumi, yang bisa didatangi. Fahaula'i yunadhiruhumul amirul qa'imu wa yubayyinu lahum khata'ahum wa in dallalu ala khata'in lahu taraja'an. Maka orang-orang khawarij macam ini didebat oleh penguasa yang sedang berkuasa. Kesalahan mereka dijelaskan kepada mereka, dan jika mereka menunjukkan kesalahan penguasa, maka penguasa rujuk dari kesalahannya. Kama fa'ala Ali radhiyallahu anhu ma'a ahli Nahrawan, sebagaimana dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu bersama ahli Nahrawan, haitsu ba'atha ilaihim ibna ammihi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ali radhiyallahu anhu mengutus kepada mereka anak pamannya yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fa innahu nadharahum wa kashafa lahum asy-syubha wa falajahum wa kashafahum wa ghalabahum bil hujjati fataraja'a aktsaruhum. Sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendebat mereka, menyingkap syubhat-syubhat mereka, mematahkan syubhat-syubhat mereka, dan mengalahkan mereka dengan hujjah, sehingga kebanyakan mereka kembali kepada kebenaran. Thaniyan, macam yang kedua, al-muharibatu wal-isabat. Khawarij yang memerangi dan kelompok-kelompok separatis. Wa haula'i qad takunu lahum rayah. Kadangkala orang-orang khawarij jenis ini memiliki bendera. Wa dhahiru annahum lahum rayatun yantaliquna minha. Zahirnya sesungguhnya mereka memiliki bendera yang mereka berangkat darinya. Lakin la yumkinul wusulu ilaiha, tetapi tidak bisa didatangi. Wala ya'lamu anhum illa ba'dama yaf'aluna fi'latahum aw yaqifuna fi syurakil asakiril imaratil qa'imati fayuqbadu alaihim. Tetapi tidak mungkin mereka didatangi, dan mereka tidak diketahui kecuali setelah mereka melakukan perbuatan mereka, atau setelah mereka melawan tentara-tentara, yaitu tentara-tentara penguasa yang sedang berkuasa. Oleh karena itu mereka ditangkap. Wa haula'i la yunadharuna abadan wa la yuhawaruna wa yakunu al-amirul qa'imu mukhayyaran fihim baina ma tadammanathu
hu ayatul Maidah. Orang-orang Khawarij jenis ini tidak diajak debat selama-lamanya, tidak diajak berbincang-bincang. Penguasa yang sedang berkuasa diberi pilihan terkait mereka untuk melakukan salah satu dari perkara yang dikandung oleh ayat di surat Al-Maidah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan mengadakan kerusakan di bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dengan bersilang, atau mereka diusir dari bumi. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itu adalah kehinaan untuk mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, sementara untuk mereka di akhirat azab yang lebih besar. Surat Al-Maidah ayat 33. Fahuwa yasta'milu ma'ahum ma yara innahu yakuffu syarrahum minal islami wa yurdi'u bihi ghayrahum minan nasi mimman tasawwala lahu nafsuhu mithla amalihim. Maka penguasa menyikapi mereka dengan sikap yang dia yakini sesungguhnya sikap itu menghentikan keburukan mereka terhadap Islam dan membuat manusia selain mereka jera, yaitu manusia yang dimudahkan oleh jiwanya, dibuat suka oleh jiwanya dan dibujuk oleh jiwanya untuk melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka. Mukhayyarun baina hadhil arba'atil umur, penguasa diberi pilihan salah satu dari 4 perkara ini. Fa ayyuha yara falyasta'milhu haula'i humul khawarij. Maka perkara apa saja dari 4 perkara ini yang dia yakini ada kemaslahatan padanya, maka dia gunakan untuk menyikapi orang-orang khawarij ini. Wa hadha huwa alladhi dalat 'alaihi nususul kitab was sunnah wa ajma'at 'alaihi al-ummah wa masya 'alaihi as-salafus salihu min as-sahabati ila al-yawm radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah perkara yang ditunjukkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, ditunjukkan oleh kesepakatan imam-imam, dan ditunjukkan oleh perkara yang dilakukan oleh as-salafus salih dari para sahabat radhiyallahu anhum hingga hari ini. Mudah-mudahan Allah meridai mereka semua. Thumma khallasal musannifu rahimahullah ila al-amri tsalits, wa huwa anna hadzal kharijiyya idza mata ala ma huwa alaihi min al-khuruj famitatuhu mitatan jahiliyah. Kemudian penulis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menyimpulkan perkara yang ketiga, yaitu bahwasannya apabila orang Khawarij ini mati dalam keadaan melakukan perbuatan menentang penguasa, maka kematiannya adalah kematian dalam keadaan melakukan perkara jahiliyah. Wa fi hadza ahaditsu katsiratun hasiluha anna man mata lailatan aw lailataini wa laysa fi 'unuqihi bai'atun famata famitatuhu jahiliyah. Terkait hal ini terdapat hadis-hadis yang sangat banyak yang intinya bahwasanya barang siapa yang mati semalam atau 2 malam sementara tidak ada pada lehernya baiat terhadap penguasa, maka dia mati dalam keadaan melakukan perkara jahiliyah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, wala yahillu qitalus sultan walal khuruju alaihi li ahadin minan nas faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq. Wala yahillu qitalus sultan, tidak halal memerangi penguasa, walal khuruju alaihi li ahadin minan nas, dan tidak halal keluar untuk menentangnya, ya, untuk seorang
pun dari manusia. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq. Barang siapa melakukan perbuatan itu maka dia pelaku bid'ah, tidak berada pada akidah yang benar dan tidak berada pada jalan yang benar. Asy-Syaikh Al-'Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, "Hadza takmilatun lil bahthi qablah. Al-khawarij mubtadi'atun sawa'an kanu muharibatan aw qa'adiyatan hum mubtadi'ah. Wal bughatu illam yarji'u ba'da munaqashatihim min qibalil imami aw mufidihi fahum mubtadi'ah. Wa la yuqalu fi haqqi as-sahabati radhiyallahu anhum annahum mubtadi'ah. لأن الصحابة رضي الله عنهم متأولة فما حدث بين علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم هذا من قبيل التأويل والصحابة لهم من الحصانة الإيمانية والأدب لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقتهم في الإسلام والفضل على هذه الأمة ما يوجب الكف عنهم ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي الحديث. هذا تكملة للبحث قبله. Ini menyempurnakan pembahasan yang sebelumnya. Al-khawariju mubtadi'atun sawa'un kanu muharibatan aw qa'adiyatan hum mubtadi'ah. Orang-orang khawarij adalah para pelaku bid'ah. Sama saja mereka memerangi atau tidak memerangi, sekedar mengkompori, sekedar memprovokasi untuk menentang penguasa. Mereka para pelaku bid'ah. Wal bughatu illam yarji'u ba'da munaqashatihim min qibalil imami aw mufidihi fahum mubtadi'ah. Para pemberontak apabila tidak rujuk kepada kebenaran setelah diajak diskusi oleh penguasa atau utusannya, maka mereka para pelaku bid'ah. Wala yuqalu fi haqqi sahabati radhiyallahu anhum annahum mubtadi'ah. Para sahabat radhiyallahu anhum sesungguhnya mereka tidak dikatakan para pelaku bid'ah. Lianna sahabata radhiyallahu anhum muta'awwilah. Karena para sahabat radhiyallahu anhum melakukan ta'wil. Fama hadatha baina Ali wa Muawiyah wa man ma'ahum min as-sahabati radhiyallahu anhum hada min qabilit ta'wil. Apa yang terjadi di antara Ali dengan Muawiyah bersama dengan mereka yaitu para sahabat, dan yang bersama dengan mereka yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, ini termasuk ta'wil. Wa sahabatu lahum minal hasanatil imaniyati wal adabi limakanatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sabiqatihim fil Islam wal fadli ala hadhihi al ummah ma yujibul kaf anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum memiliki penjagaan keimanan dan adab karena kedudukan mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karena keterdahuluan mereka di dalam memeluk agama Islam dan karena keutamaan mereka di atas umat ini, yang mana hal itu menjadi sebab untuk menahan diri dari menjelek-jelekkan mereka. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Apabila sahabat-sahabatku disebutkan maka tahan diri kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela para sahabatku. Al-hadits. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.